So really last time we did time shift, right? This one just quick recap. So time shift just my हामीले we took data from 2010 to 2010 to 2014, right? 5 years of data. अनि त्यसलाई हामी के गर्यो भन्दाखेरि we actually shifted in time, right? So what we did here, like right over here, है यहाँनिर चाहिँ हामीले यो चाहिँ ओरिजिनल डेटा है त्यो चाहिँ प्लट गर्यौँ है ओरिजिनल डेटा x0 भनेपछि माथिको है यो चाहिँ x0 this is the original data है त्यो without doing anything right? So 2010 January देखि 2014 December सम्मको डेटा छ अब यसैलाई हामीले यहाँनिर के गर्यौँ भन्दाखेरि we shifted by dot shift 365 है गर्दाखेरि into the future है 3 प्लस गरेपछि फ्युचरमा गयो हैन सो प्लस 365 डेज गरेर अनि त्यसलाई प्लट गर्यौँ 1 मा x1 भनेको यो तलको so you can see that it's been shifted by a year है 365 days बाट डेजले चाहिँ यो it has been shifted to the right है okay as you can see there this thing गरे now what we can do is okay, so let's see. For example, we can use shifted values to compute 1 year return. See, now let's do something here. We can calculate right, the 1 year return on investment ROI. Right? So Microsoft stock go 1 वर्षको return on investment means जस्तै कसैले हैन Microsoft share किन्यो है at any point in time है हाम्रो जुन जति हाम्रो डेटा छ नि हाम्रो डेटामा कुनै पनि point in time है they bought Microsoft share right and then they sold exactly 1 year later है उनीहरूले किनेको ठ्याक्कै 365 दिन अथवा ठ्याक्कै 1 वर्ष बेच्यो भने उसको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट के हुन्छ त है पर्सेन्टेज प्रफिट र लस भनौँ न है ROI चाहिँ पर्सेन्टेज प्रफिट हुन्छ कि त लस हुन्छ है आइदर प्रफिट अर लस है मोस्ट अफ द टाइम है अनि त्यसको चाहिँ कति उसले जति लगानी गरेको थियो अथवा जतिमा किनेको थियो त्यसको एगेन्स्ट अथवा त्यसको रेफरेन्समा कति पर्सेन्टको गेन हुन्छ अथवा घाटा हुन्छ है सो द्याट इज ROI है सो लेट्स क्याल्कुलेट द्याट है युजिङ this time shift गरेर so हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि we can shift the whole data by minus 365 right okay so that's what we're going to do right okay so what I'm going to do is I'm just gonna copy this right just to save some time here okay so and then I'll run from up there yeah माथि run गर्दै आउँ यहाँबाट run गरिदिनुहोस् है this so let's see PD चाहिँ छैन होला त्यहाँ so let me import pandas as PD right run it good run सबै run गर्दै जाउँ है त्यसरी run गर्दै जाउँ yeah works fine everything looks good right okay so so far so good I'm going to paste that code hey so is that MSFT मैले यसमा okay so maybe MSFT close मैले यहाँ close मात्रै गरेको छु so I'll just get rid of MSFT because in my यहाँनिर मैले चाहिँ close मा राखेको छु yes close माथि up there close yeah yes so I'm going to use the variable close rather than MSFT close let's see okay so yeah over using now you can see here right so this blue is the original data right so blue is the original data and this orange has been shifted by 365 days in the past right in the past okay so that means okay, let's see so you're saying shifted left by a year okay and then blue is the original okay let's see hey now what we're going to do is okay when we shift the graph by minus 365 days that is the orange curve right we're bringing the future back by 1 year okay so if you look at a particular time
time point. Hey, so the blue curve represents the current price, and the orange curve represents the price 1 year into the future. You might be a little bit tricky at first, hey? But okay, I'll explain that. Okay, so अब यसमा के भयो भन्दाखेरि जब हामीले यो orange curve, so basically what orange curve is the price that is 1 year after, है यस्तै कुनै एउटा point लियौँ है. So let's take one point, है second, है let me do this, है. So let's take for example यो point लियौँ है, which is say भनौँ कति ल let's say this is December को last one, December 31st, है 2020 भनौँ हैन, 2020 को last one है ल December 31st 2020 है. Okay, so if you look at that, हैन, so त्यो pointमा what is the price, है? So that's the price. Okay, this is the price, है, which is a little above 150 भने चाहिँ like 160 भनौँ है, $160 है, $160 है त्यो पोइन्टमा. ओके, अनि ठ्याक्कै 1 वर्षपछि त्यसको 1 वर्षपछिको प्राइस कति छ भन्दाखेरि 1 वर्षपछि अब most likely this is 1 year later, है. So most likely this is 1 year later, है. यसलाई चाहिँ 1 वर्ष later भने most probably that's the one, है. ओके, so भनेपछि यो चाहिँ यो जुन यो माथि यो प्राइस छ, this is 1 year later, है, ठ्याक्कै 1 वर्षपछि. र if you see that the same point कहाँ आएको छ भन्दाखेरि शिफ्ट हामीले किनभने त्यो पोइन्टलाई शिफ्ट गरेको छ नि, यहाँ आइपुग्यो नि त हैन. भनेपछि तपाईले if you look at यही टाइम पोइन्टमा हेर्यो भने, यही टाइम पोइन्टमा हेर्यो भने चाहिँ हैन 160 मा किन्यो, उले 1 वर्षपछि बेच्दाको प्राइस के हुन्छ भन्दाखेरि यो हुन्छ. मेक सेन्स? हजुर है, बुझ्नु है. सो यसको मतलब के भन्दाखेरि अब उले उसको 1 वर्षपछि बेच्दाखेरि त कति हेर्नु त, I mean it's a huge profit, है. कति भनौँ न 300, almost like 280 or 270, है, $270 भनौँ है. See, okay, so अब यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि okay, so this is the cost price, means that's what you bought हैन at this price, हैन, cost price भयो हैन. भनेपछि अनि orange curve चाहिँ के भयो, यो चाहिँ selling price, हैन, selling price भयो, means that's the price you will sell for after exactly 1 year, हैन. Okay, so भनेपछि यो चाहिँ CP भयो, यो चाहिँ SP भयो, right? Okay, भनेपछि now यसको मतलब that applies to every point, हैन, every time point मा is the same thing, है. So if you look here at this point, right, so this is the price he bought in, that person bought in, हैन. ठ्याक्कै 1 वर्ष बेच्दाखेरि उसको प्राइस यो हुन्छ, because 1 वर्षपछि यता हुन्छ नि त्यो शिफ्ट भएर यहाँ आएको छ नि त हैन. Okay, so त्यसले गर्दाखेरि it applies to every point, right, every point in x axis, है, जुन time points, time axis छ नि. Okay, so भनेपछि now what we can deduce from this, okay, let me clear this, है. भनेपछि now blue curve के रहेछ, cost price, हैन, अनि orange curve के रहेछ, selling price after 1 year, हैन. Okay, now okay, अब let's go back here, है त. Okay, अब यसमा let me clear this, है. अब therefore the blue curve is the gross price and the orange curve is the selling price, हैन. अब what is ROI? Okay, let's calculate ROI. ROI भनेको चाहिँ of course SP minus CP, selling price जति छ, है. So let's do it here, यसैमा गरौँ न. कि ROI भनेको फर्स्टमा हामीले प्रॉफिट या लस, हैन. अब यसो गरौँ न. Okay, profit or loss, PL, profit or loss, हैन, is equal to, हैन, उसको नाफा अथवा गर्दा SP selling price minus cost price, हैन. यो भनेको कि त अब माइनस आयो भने घाटा लाग्यो, पोजिटिभ आयो भने के भयो, नाफा भयो, हैन. डिभाइडेड बाइ यसको पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो भने यो चाहिँ यो प्योर प्रॉफिट और लस यो भयो, अनि SP minus CP, अनि त्यसको पर्सेन्टेजमा निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ अब यसको पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो, प्रॉफिट और लसको पर्सेन्ट भन्यो न, हैन.
योमा निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सिपीले डिभाइड गर्छौँ होइन पर्सेन्टेज निकाल सिपी अनि 100% होइन यो गऱ्यो भने आइहाल्यो होइन ओके सो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सो दिस इज दि होइन प्रफिट अर लस भने विच इज आरओआई होइन रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट इट क्यान बी आइदर पोजिटिभ अर नेगेटिभ है नेगेटिभ पऱ्यो भने घाटा नेगेटिभ आयो भने घाटा पोजिटिभ आयो भने नाफा रहेछ भने थाहा हुन्छ अब फ्रम हियर अब यसलाई अलिकति म्याथमेटिक अलिकति अल्जेब्रिक म्यानिपुलेसन गरौँ एसपिओ माइनस सिपी ओभर सिपी भनेको एसपी ओभर सिपी होइन माइनस सिपी ओभर सिपी हो करेक्ट होइन टाइम्स 100% अनि नाउ यु क्यान क्यान्सल दिस आउट भनेपछि इज इक्वल टु के भयो भन्दाखेरि एसपी ओभर सिपी माइनस 1 टाइम्स 100 होइन सो द्याट इज द फर्मुला है ओके एसपी माइनस सिपी minus 1 times 100%. त्यो गऱ्यो भने तपाईँको आरओआई आयो होइन सो लेट्स सी ओके सो now we're going to use this formula है यो फर्मुला युज गरौँ हामी okay so where is it यहाँनिर है so we can use this formula है अब हामीले यसमा के छ भन्दाखेरि अब orange यहाँ दुईवटा छ है so what we're going to do is okay so हामी SP okay अब हामीले ROI निकाल्दाखेरि ROI is equal to के हुने भयो भन्दाखेरि SP minus CP हैन SP भनेको क्लोज हैन which is the blue SP what did we say SP चाहिँ के हो orange color हैन okay close dot shift by कति -365 हैन यो चाहिँ के भयो यो चाहिँ selling price भयो हैन okay so minus close हैन close भनेको CP close भनेको blue which is CP हैन okay अनि divided by close हैन CP भनेको close हो नि त okay अनि यो सबैलाई times 100 हैन isn't that so okay अनि times 100 गर्यो भने पर्सेन्ट आइहाल्यो है so let's see if this runs है yeah it runs okay so if we print it है अब यसको ROI right so हेर्यो भने you can see now this is the ROI है okay so this is the ROI अब हामीले के गर्नु भन्दाखेरि let's plot this है अब ROI लाई हामी plot गरेर हेर्नु so let me I think I can erase this wait really did I do it right no मैले यसरी गरेँ okay so यसरी okay better चाहिँ यो हुन्छ होला because I don't have to write यो तलको चाहिँ त्यो फर्ममा राख्यो भने अहिले यो धेरै क्लोज दुईचोटि लेखेको हुँदैन but it will give you the same answer anyway है so SP over CP भनेपछि मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि close minus close divided by close -1 yes हैन okay यो गरे भने I don't have to write close twice हैन त्यो क्लोज चाहिँ दुईचोटि लेख्नु पर्दैन okay मैले भन्दा I can probably do this as well त्यो precedence rule गर्दाखेरि यसै पनि डिभिजन पहिला हुन्छ हैन so I think I'll get the same answer yeah I got the same answer right? Okay so above now let's plot ROI okay ROI लाई plot गरौँ ROI पनि of course it's a series हैन ROI पनि series yeah this is the index हैन data index and that's the value हैन okay so let's plot this यसलाई clear गरौँ पहिला let me clear this and let me plot ROI and you see plt dot plot ROI right sorry ROI okay okay, let's see plt dot plot okay so very good okay now this is our plot right? Okay so what do we see here so this is the ROI curve right? You say ROI curve right? So यसबाट हामीले के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि now your blue curve this curve right? Your curve anything above 0 right? 0 भन्दा माथि हुने you have profit right? Anything below this is loss right? So अब यो चाहिँ it's all percentage and यो सबै percentage हो
यो सबै पर्सेन्टेज होइन So, so if you look at this, so what's the highest ROI कति बेला आउने रहेछ 110 होला 15 है यहाँनिर right so around say maybe 2019 तिर रहेछ हैन 2019 तिर so you have above the profit ROI अथवा profit को percent is more than 100% है so before सुरुमा चाहिँ यति धेरै नै घाटा नै परेको रहेछ हैन या यति हैन घाटा नै छ है यहाँनिर यो फाइनेन्सियल क्राइसिस भएको बेलामा 2008-9 मा हैन यो फाइनेन्सियल क्राइसिसको टाइममा है अनि जब after about say 2016 पछि त now it's upward it's really upward हैन so yeah so I mean it's really nice so and you can see for you can see for you know actual numbers right so for example I can look at let's say 2019 so I can do 2019 ROI right and let's see what I can get here. 2019 of the year keep check 2019 को मात्रै so 2019 यसले सबै दिन 252 रहेछ है 2019 को column you can see there see 107 okay? It's above see above 100 of course so it's hovering around see more than 80 something more than 18 is right so 2019 was a very good year right so for Microsoft stock okay let's see about यो बेलाको 2008 को हेरौँ है त 8 मा 8 को हेरौँ 2008 मा हेर्नुस् almost everything is negative सबै negative छ है really bad you know 2008 मा worldwide financial crisis नै भएको थियो okay so I mean it gives you so much information right okay so now कति easily हैन very few lines of code and we arrived at such a great insight into the data है so हामी कति धेरै लाइन लेखेकै छैन नि हाम्रो अब यहाँ हैन है so हाम्रो लाइन कति छ जस्तै pretty much यति त हो नि यति एक लाइन त हो नि है one line and then next one line त्यो पनि एकदम simple code है कुनै complex केही कोड छैन and then you get such a great graph okay so okay now investment okay all right this helps us okay so yeah it shows you the trend of the Microsoft stock okay so I mean yeah so let's go with another example अर्को example के छ भन्दाखेरि Seattle bicycle counts Seattle bicycle counts को एउटा data छ let's look at another example of working with time series so these are your time series data right now let's look at another data which is a time series data right so यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि either you can download like this you download गर्न सक्नुहुन्छ but I have provided you the CSV file त्यो चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि let me show you it's हामीलाई यो API हरु फ्रीमा डाउनलोड गर्न दिन्छ कि दिदैन वेबसाइटहरुले कुन चाहिँ API कस्तो जस्तो अब मलाई अब क्रिप्टोको चाहियो भने हैन अब सपोज मैले आफैले क्रिप्टोको डेटा बनाउनु पर्यो मलाई क्रिप्टोको त्यो एपीआई चाहियो भने एभ्री डे को हुन्छ नि आजको भोलिको पनि त्यो अपडेटेड भइरहन्छ नि त्यस्तो पाउँछ कि पाउँदैन त्यो नर्मली पाउँछ हैन त्यो पहिले याहुले गर्थ्यो है याहुको थियो अहिले गुगलले पनि गर्छ होला एपीआई दिन्छ त्यो चाहिँ फ्री नै हुन्छ सबै त्यो क्रिप्टोको सबैको एभ्री डेकै फ्री हुन्छ है क्रिप्टोको आई डोन्ट नो तर स्टकको चाहिँ दिन्छ है जस्तै न्यू
NYC भयो होइन यिनीहरूको चाहिँ हजुर दिन्छ त्यो क्रिप्टोको आई डोन्ट नो है क्रिप्टोको सायद आई डोन्ट नो क्रिप्टोको मैले दिइरहेको छु ओके सो यसमा हेर्नुभयो भने डेटा फाइल्स है यहाँ you go here अनि यसमा चाहिँ you'll see yes है Fremont Bridge bicycle counter है यो एउटा डेटा सेट छ CSV फाइल हो यो है let me copy this त्यो already छ होला त्यो पनि है डाउनलोडमा because that's where my notebook is I'm going to replace गरिदिएँ okay so now I can access that right from my notebook okay okay well now what I'm going to do is let's just let's give it a title right? Bicycle Seattle bicycle data set right data set analysis bicycle so let's see so first we need to import the data right? So let's see this is called data let's see alter pd dot read csv right read csv and this we see get you Seattle yeah Seattle 2014 yeah okay so hopefully that's the one data dot head यो चाहिँ rainfall so मैले भर्खर गरेको चाहिँ हो Fremont bridge cycle okay Fremont yeah that's right yeah very good so so this is the data set hey the data set में के छ भन्दाखेरि date छ है and then त्यो प्रत्येक दिनको 24 घण्टाको छ के so I can show you maybe say 24 or 30 of them है 30 rows here right if you look here see say 11/01 right 2019 right so that means 11 November किनभने यहाँ यो US फर्मेटमा छ US फर्मेटमा पहिला मन्थ लेख्छ कि यसरी स्ल्यास गर्दा US फर्मेट हुन्छ है यस फर्मेटमा November 1st 2019 है November 1st 2019 कै जस्तै November 1st कै डेटा 24 घण्टाको छ होला हेर्नु त यहाँसम्म चाहिँ 23 0 देखि 23 भने 24 घण्टाको छ हैन सो हरेक आवरको छ हेर्नुहोस् त रातिको 12 बजेदेखि 12 1 2 आवरली डेटा छ कि है आवरली डेटा छ अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि त्यसको त्यहाँ मेबी देयर इज अ ब्रिज है त्यहाँ ब्रिज छ फ्रेमन्ट ब्रिज रहेछ त्यसको इस्ट साइड वाकमा कतिवटा बाइसाइकल छ र वेस्ट साइड वाकमा कतिवटा बाइसाइकल छ है त्यसको काउन्ट छ कि है अनि यो दुईटाको टोटल गरेर चाहिँ है सो so त्यति मात्रै हो हैन so very simple data set छ now let's try to analyze this okay so first one yes we did this now first thing let's do something right next time we have के गरौँ भन्दाखेरि यो यसको जुन यो column names छ नि they are too long right so let's make them short right so हामीले के गरौँ भन्दाखेरि data dot columns and see what let's just print this hey it's a data columns and we can replace that with something shorter date to date ni bhayo हैन date भयो अनि total भयो अनि total भयो sorry total and this we see we can do east west let's try this right if I print data I can just do it here data.head see it's much nicer right सानो छ यो easy है यो धेरै लामो भएन okay the next thing what we're going to do is your date छ नि data all the strings normally you say the view of course you the CSV file but आछ भने of course it's not an object means data object त होइन right so we can verify that कसरी verify गर्ने भने of course you know हैन so data.d type गर्यो भने data dot index है data dot index हेरौँ हैन
So यो चाहिँ यो डेटा इन्डेक्स भयो सरी वेट इन्डेक्स फर्स्ट लेट्स मेक दिस इन्डेक्स है पहिला यसलाई इन्डेक्स नै बनाऊ है यसलाई इन्डेक्स नै बनाऊ है इन्डेक्स गर्न कसरी गर्ने डेटा डट सेट इन्डेक्स सेट इन्डेक्स हैन अनि त्यसपछि के गर्ने है डेटलाई चाहिँ हामी इन्डेक्स बनाउने अनि वी क्यान डु इन प्लेस इक्वल टु ट्रु हैन ट्रु गरे अनि लेट्स डु डेटा डट हेड अगेन data dot head and you can see that now date is now keyword dates and keyword index date but if you look at data dot index right data dot index of course see it's just plain string going on I see as you can see there right okay see d type object object means a string right okay so string means of now it's meaningless it's just like any other string just like any other string and we see we need to convert it to a datetime object right data dot index and we datetime right so what we can do is data dot index equal to pd dot to datetime right to datetime and data dot index right you got it now and then if you look at again data dot index let's see it it's going to take a while because it's a pillar convert I know you have convert so it's going to take some time right let's see yeah okay now now date time you give a yes sir date time 64 I know okay so now we're good right the index now number date time 64 miles so obviously now it's so easy right I can pretty much do like data say I want to say 2021 kumatra data say I get all 2021 kumatra data also and so on right so this is pretty easy okay let's see what we do okay, we did that. Data columns okay, we can do data dot describe, right? Data describe, okay. So okay, let's just do that, right? Data describe. Data describe. And you can see there, yeah, 14,000, okay, 143,608 research. Looks like there's no null. Couldn't even null sign because they all are same means. The null sign. It means total mean x as you can see here, is the west looks like west bodies. Right? West average bodies and mean east means west only. And then standard deviation west bodies minimum 0 of course. Percentile row, right? So these okay. Westma 850, Eastma 698. Okay. So now let's plot this, right? We'll plot plt dot plot, right? Plt dot plot data, right? Okay. Let's do this first, right? So you're here let's do this, right? So that here. Okay. So you're here now. Yeah. you यस्तो एकदमै यो मतलब ओपेक आएको छ नि ओपेक आएको छ मिन्स त्यहाँ तिनटै डेटा छ यसमा टोटल पनि छ इस्ट पनि छ वेस्ट पनि छ है ओरेन्ज चाहिँ छ नि ओरेन्जलाई यो ग्रिनले चाहिँ ओभरल्याप गरेको छ है यो ब्लू भनेको अफकोर्स ब्लू इज टोटल है ब्लू चाहिँ टोटल किनभने यो सबैभन्दा बढी ठुलो चाहिँ ब्लू छ मिन्स टोटल त बढी नै हुने भयो होइन ग्रीन चाहिँ मोस्ट प्रब्ली वेस्ट हो अनि ओरेन्ज चाहिँ इस्ट हो होइन वेस्टमा बढी भएको हुनाले यो इस्टलाई चाहिँ पुरै ढाकेकै छ कि होइन सो यो किन भन्दाखेरि तपाईँको यो किन भन्दाखेरि जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्म फेरि सेकेन्ड है सो जस्तै 1 yearको डेटा जस्तै 2020 देखि 2021 सम्म जस्तै यति डेटा यसमा यति धेरै डेटा छ कि होइन यसमा कति छ भने 365 डेज हरेक दिनको है 24
हैन सो त्यति डेटा छ कि यतिमा है क्राम्प भएको छ त्यसले गर्दा यति त्यो अनि त्यसले गर्दा त्यो टाइट भएको छ कि त्यहाँ है त्यो डेटा टाइट भएर चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि त्यो त्यहाँ अफकोर्स त्यहाँ फ्लक्चुएसन्सहरू छ बट दे आर सो टाइटली प्याक टुगेदर कि होइन त्यो चाहिँ सलिडै देखिरहेको छ कि होइन त्यो सलिड त होइन होइन त्यहाँ पनि त्यो यस्तो फ्लक्चुएसन्सहरू त छ त्यहाँ होइन तर त्यो धेरै टाइटली प्याक भएको हुनाले सानोमा त्यति सानोमा मेबी 1 सेन्टिमिटर पनि छैन है त्यतिमा चाहिँ होइन 365 × 24 इट्स अ ह्युज अमाउन्ट अफ डेटा है त्यो सबै त्यहाँ स्क्विज भएको छ कि त्यसले गर्दाखेरि now we can take care of that है we can take care of that okay अब यो it's not very useful at this point है okay अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि now हामीले विकली अब यसैलाई हामीले चाहिँ विकलीमा है यो चाहिँ आवरली डेटा हो होइन आवरलीबाट हामी विकलीमा गयो भने तपाईँको इयरमा मेबी 52 कति 52 विक्स होइन 52 डेटा हुन्छ एन्ड यु क्यान pretty much see very quickly very easily है त्यो टाइट त्यति टाइट हुँदैन कि सो ओके द्याट्स व्हाट वी गोना डु नेक्स्ट है सो यो चाहिँ आवरली सो होइन ओके अब यसैलाई नाउ रिस्याम्पल अब यसलाई रिस्याम्पल डेटा बाई विक है ओके सो resample by week okay so let's try this so we can do अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि see very simple code छ है so weekly so the same data weekly अब weekly data है त्यो चाहिँ hourly data थियो yes this is the hourly data अब weekly data मा के गर्छौँ भन्दा हामी data dot resample है resample by week है week w भनेको week हैन त्यो त्यसको frequency हैन frequency w dot अनि aggregation sum है sum भने त्यो week भरिको total है okay sum गरौँ and then let's see weekly है weekly okay so let's see भन्दाखेरि okay so we have much less data जम्मा 461 रो आयो यो 1,32,000 समथिङ रो थियो नि हैन अब हाम्रो 461 रो मात्रै आयो भनेपछि अब यसमा के भयो भन्दाखेरि यस्तै यो अब चाहिँ हाम्रो विकली मात्रै है सो भनेपछि जस्तै दिस द फर्स्ट डेट यु क्यान सी हियर द फर्स्ट डेट इज 2012 10 10/7 हैन भनेपछि मोस्ट प्रोबब्ली यो चाहिँ यस्तो छ let me show you जस्तै यो चाहिँ 2012 10/01 देखि हैन यहाँसम्म है 2012 10/07 है 7 दिनको है यो 7 दिनको 7 times 24 त्यतिवटा डेटा थियो नि भने यसले त्यो सबै डेटालाई के गर्दाखेरि त्यसलाई सम गरिदियो कि है सबै है जस्तै वेस्टकोलाई सम गरिदियो इस्टको सम गरिदियो टोटललाई पनि सम गरिदियो है एग्रिगेसन कि अस्ति हामी रिस्याम्पल गरेको थियो नि है हजुर सो डज इट मेक सेन्स भनेपछि त्यो जुन भनौँ जस्तै this is the starting that's the end भनेपछि यसमा त यति धेरै डेटा थियो नि 7 times 24 हैन ओके भनेपछि यो सब यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यसमा 7 times 24 है यतिवटा डेटा थियो नि यतिवटा डेटा पोइन्ट्स थियो स्टार्ट फ्रम हियर टु हियर हैन अब यसले के गर्यो भन्दाखेरि रिस्याम्पलले के गर्यो रिस्याम्पल हामीले विकलीमा गरिरहेको छौँ भनेपछि यो चाहिँ 1 विक भयो 1 विक हैन अनि उसले चाहिँ यो एउटा मात्रै रिपोर्ट गर्छ यहाँनिर के रिपोर्ट गर्छ यो सबैको सम है सबैको सम यहाँ जति पनि छ सबैको सम एउटा नम्बर है द्याट नम्बर इज दिस है त्यसमा चाहिँ तीनटा कलमको आफ्नो छुट्टा छुट्टा है सो मेक सेन्स हैन ओके भनेपछि नाउ आवर डेटा इज मच मोर म्यानेजेबल हैन ओके अब हामीले यसैलाई नाउ इफ वी प्लट नाउ वी गेट अ बेटर भ्यू a better graph है सो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि plt.plot हैन weekly okay let's try this alright see it's much better है much better भनेपछि now you can see अब clearly हैन so अब green चाहिँ is the west हैन orange अब no more blocking
है ब्लक छैन okay so looking at this होइन so what can you deduce from this यो हेरेर यसमा के तपाईँले प्याटर्न अथवा त्यस्तो के देख्नुहुन्छ यसमा जस्तै अब डिसेम्बर र जनवरीमा चाहिँ मान्छेहरू कम जाँदो रहेछ होइन okay okay so yeah अच्छा yeah that's correct अरू के भनेपछि बेसिकली के भन्दा समर टाइममा जस्तै त्यो हरेक इयरको बिचको मिडल पार्ट चाहिँ लामो लामो मिडल अग्लो पार्ट समरमा अग्लो छ मान्छेहरू धेरै जाँदो रहेछ यस होइन भनेपछि अब जस्तै बिगिनिङ अफ द इयर अर एन्ड अफ द इयर होइन भनेपछि त्यो चाहिँ अब विन्टर भयो विन्टर टाइम भयो नि होइन यस होइन हजुर सो त्यसले गर्दाखेरि अब समर टाइममा टुवर्ड्स द मिडल अफ द इयर पिक छ हजुर पिक कहाँ छ मिडल अफ द इयरमा हरेक वर्षमा होइन हरेक वर्षमा के छ भन्दाखेरि मिडल अफ द इयर मा पिक छ अनि अर्को चाहिँ के छ अर्को अझै एउटा अलिकति एनामली अथवा अलिकति स्ट्रेन्ज खालको के छ त्यो हरेक इयरमा 2020 पछि चाहिँ अब जस्तो पेन्डेमिक भयो एक्ज्याक्टली अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हल्का कम Yes. हुँदै गएको छ त्यो होइन त्यो साइक्लिङको प्याटर्न कम हुँदै गएको छ बिकज अफ द पेन्डेमिक एकदमै अलमोस्ट लाइक छँदै छैन त्यहाँ होइन छ त्यहाँ स्लाइड पिक छ स्लाइड पिक चाहिँ नभए होइन जस्तै यहाँ छ अफकोर्स या द्याट्स करेक्ट है सो भनेपछि पेन्डेमिक जब स्टार्ट भयो त्यसपछि चाहिँ यहाँ पेन्डेमिक नभएको त यहाँ पनि यस्तो यस्तो पिकहरू आउनु पर्थ्यो नि त होइन यस्तो पिकहरू आउनु पर्थ्यो भनेपछि अलमोस्ट द्याट पिक इज अल गन है तर त्यो स्टिल त्यो यो होइन यो होल चाहिँ गरिरहेको छ जस्तै भनौँ न ग्रिनले होइन यसलाई जितेको छ अरेन्जले जितेको छ होइन पिक सानो सानो पिकहरू छ त्यहाँ है सानो सानो पिकहरू छ अफकोर्स है सो चाहिँ द डेटा मजाले बताइरहेको छ त्यो कुरा होइन सो विच इज रियली पावरफुल होइन सो डेटा भने कति पावरफुल छ त होइन सो लेट्स डु दिस है यो एक मिनट भन्दा लेस रहेछ I'll end this and click join back in. Okay.